आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही श्रावण मास ठारू बदलिबाकु जाउअछि। काहेकि ना केते सबु बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। सबुठारु बड़ कथा यह अटे कि आपणकर राशिर अधिपति शुक्रंकर भाग्यस्थान को चलन हेउअछि एवं शनिदेव जे कि आपणकर जोगकारक ग्रह शनिदेव वक्री हेबाकु जाउछंती। तो ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही श्रावण मास ठारू आपणकर भाग्य बदलिबाकु जाउअछि। देखंतु सूर्य बुध एवं शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि एवं मंगलंकर मध्य राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं शनि मध्य वक्री हेबाकु जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा परिवारु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करंती विश्वास करंती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु शुक्र जे कि आपणकर राशिर अधिपति पूर्वर आपणकर अष्टम भाव रे थिले, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। सबुबेले स्वास्थ्य खराब हेउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपणकर समस्त काम अटकी जाउथिला। आपण जेते परिश्रम कले मध्य आपणको सफलता प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च होउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। सबुठु प्रथम कथा यह अटे कि शुक्र जे कि आपणकर राशिर अधिपति पूर्वर अष्टम रे थिले, जहा फल रे आपण समस्या रे थिले, किंतु एही श्रावण मास ठारू शुक्र आपणकर भाग्य स्थान रे नवम स्थान रे चलन करिवे एवं बृहस्पति मध्य पूर्वरु आपणकर भाग्य भाव रे अछंती। तो आपणकर भाग्य प्रबल हेबाकु जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपण निजे देखिबे भाग्य आपणकर साहाय्य करिबा आरंभ करिदेब। आपणको समस्त कर्म रे कम परिश्रम रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेब। शॉर्टकट तरीका रे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर मन सर्वदा धर्म आड़क अग्रसर होई पारे। आपण ही श्रावण मास ठारू कोनोसी एक बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। माइंड रे भाबी पारंती किंबा कोनोसी बड़ इन्वेस्ट मध्य करि पारंती, बड़ निवेश मध्य करि पारंती, जहा भविष्य रे आपणकु सफलता आनी करि देब। जो व्यक्ति विशेष माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानकु भाग्यर साहाय्य मिलिब। सेमानकु आकस्मिक भाव रे धन मध्य प्राप्ति हेब। चारिदिगरे आपणकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िब, मान प्रतिष्ठा बढ़िब। गुरु आपणकर नवम रे थिबारु आपणकर भाग्य उदय हेब। समाज रे आपणको निश्चिंत भाव रे किछि ना किछि सम्मान मिली पारे। आपण ही श्रावण मास परे कोनोसी भूमि, जमी, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन
କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଗୁରୁ ନବମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ପରିଶ୍ରମର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଡେଲିଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୋଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବିବାହ କଥା ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିଅଛି। ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶୁଭ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପଇସା କିଛି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ
ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି ହେବ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।